പ്രതീക്ഷാവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ തുറക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ ഒരു കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും. കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ നിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മരണം വഴി ലോകത്തുനിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ നിന്റെ ദാസൻ ദൈവചേട്ടന്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധയുടെ സമൂഹത്തിൽ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ മഹത്വത്തോടെ ആഗതനാകുമ്പോൾ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യഹൃദയം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ. അവിടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധനോടുകൂടെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്നെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജലത്താൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ കടകൾ കഴിവ് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. To everyone who doesn't know me, my name is Malus. And I'm Shika, and we're the daughters of Baby Uncle's close friends. On behalf of the Parapally family, we would like to welcome you all to this commemoration of the life of baby Thomas, who passed away on Wednesday, May 16, 2018. Baby Uncle was a dear friend of our parents, and we are very honored to be here today as we remember him and reflect on his life. Firstly, to start off today's commemoration, we would like to invite Tony Devasi, Rajamandi's first cousin, to share a few words. I am Tony Devasi from Chicago, and my wife, Lucy, and Rajman siblings are first cousins. And we have a lot of memories about baby. We came to know baby personally in 1982, towards 1982 or 83, while we were living in Iowa. We were very new to the country, but since I was enjoying hunting,
when baby came there, he participated with me in pheasant hunting and other small bird hunting. Thereafter, we became very good friends, and then we moved to Michigan, and there also baby and Rajam constantly visited us, and especially baby became very friends with our children. Our children have great memories about baby, and one of the memories I am so fascinated with is hospitality. He treated everyone with respect and dignity, and he had only one standard. That is, treat everybody with love, respect, and everybody is equal to him. And my children, they enjoyed his company because he had the talent to play with the children and keep them busy, so on and so forth. And also he had the talent of keeping the relationship and the contact. And normally he will be the first one to call and wish during the Christmas time, New Year, Thanksgiving, and birthdays. And I was really amazed how he keeps in touch with all his friends. And eventually I came to know that his nature is like that. That is a very unique talent. And keeping all the friends even after he left for India, he was in touch with a lot of his friends, and he called me every 2-3 months and kept in touch with our family. And another great quality I noticed was his faith. He was a true Christian, and he loved the poor people, just like our father had mentioned. And I know that he helped a lot of people, and that was a very unique trait he had. And with all these memories, I am just looking at words from the Bible, John 11:15. Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives in me shall never die. Dear Jesus, we are counting on your promise, and someday we will be able to see baby in your kingdom and receive and experience that great warmth and friendship and this hospitality. In Jesus' precious name I pray. Amen. Next we have the brother-in-law of baby uncle DM Sam to come up and say a few words. We trust in God. Those who don't know me, let me introduce myself. My name is Sam. I'm Rajan Tedi's younger sister's Jolie's husband. It has been 45 years, my relationship with Baby Chetan. Started 45 golden years, we shared so many memories, there's no words to explain. Every time if I'm in trouble or if I'm sad, he always cracked the joke. Even when he was in the hospital, when I was visiting him, he cracked the joke. Every one of us in life has two things, assets. We have assets and liabilities. Baby Chetan has only assets. When you look back your shoulder, when you look back left, when you look back right, that is all his assets. Friends, that's all important for him. He loves friends, and one of his good memory I had, always whenever I go and visited him, somehow he make it another day. He will say, next day, tomorrow, my friends are coming, so why don't you stay one more day? If I just say, okay, one more day, then he will say, why don't you one more day?
He never allowed us to go from him, always want to treat. And food, whatever we are eating, he's not satisfied. You have to eat more and more. 40 years ago, he arrived in Chicago with limited workmanship. Through his hard work and study, in night times in the college, he became a #1 electronics engineer in Xerox company. That was a great achievement, what he accomplished by his hard work. Finally, before I say goodbye, I have no words to say anymore, but I promise I won't cry anymore. They will shut up myself. Jolly, Semi, Sivi, Sunil Suresh, Ruby, Richard, Ryan, Elizabeth, Sarah, Emma, Ethan. I love you. We miss you. Thank you. Next up, we would like to invite Baby Uncle's nephew, Epi, to say a few words. My name is Epi, and I'm a nephew of Baby Uncle. What can I say about Baby Uncle? It's not that there isn't anything to say, but because there's so much to say about a loving, devoted father, husband, uncle, and friend. First off, I want to say how much he cherished and loved his children, Sydney and Sibby. I never seen such children idolizing their parents as the both of them do. Every time Sydney and Sibby spoke about their father, it was as if they were their hero, and he was. He did anything and gave everything for them, especially his endless love. And no matter where he went, Rajamanti was always there beside him. They say behind every great man is a greater woman, always supporting him and encouraging him, and that was Rajamanti. They were a team, and they were inseparable. One of the greatest things about Baby Uncle is that he wasn't your average uncle. He actually took that extra step to make sure he was engaged in each and everyone's life. Uncle did not ask about the typical house school or housework. He simply just wanted to be a part of your life, like he was your best friend. He was always proud of everyone's accomplishments, no matter how big or little. He was always a proud uncle. When I think back about the time spent with him, they were all filled with endless laughter, which everyone knew he loved to laugh. I remember a time when we went to Disneyland, and Baby Uncle was the one who went on all the rides with us. No matter how scary those rides were to us, he was never afraid and always kept us close and protected us. Baby Uncle and Rajamanti never treated me and my sister like their nephew or niece, rather treated us like their own children, and we always looked up to them like our own parents. They showed us what it means to be a family. Being a family was such an important value that Baby Uncle taught us. No matter what we needed, to stick together and take care of each other. Baby Uncle not only found a way to bring joy into me and my sister's life, but especially into our parents' lives. Growing up, Fridays were always the best days because we would be over at Uncle and Auntie's house till the next morning, since our parents would be up playing card games with them. It was always the little things that meant so much to all of us that Uncle bestowed. Although we may mourn for Baby Uncle, we know that heaven just received an angel. Next, we'd like to invite Matthew Phillip, Baby Uncle's longtime friend.
course, I used to claim and be proud, and I considered myself one of the best friends of the demise of my dear friend, Baby. Baby and Adam, they were so good because of the untimely demise of our beloved friend Baby. His physical presence is no more here for us, nor his beloved wife and children. They will only have pleasant memories because he was a wonderful and loving husband to Rajan and a loving, caring and thoughtful father for his children, Sini and Sibi. They are all going to miss him forever. We all have to follow nature's rule. Anyone born to this world has to depart this world by death. Even though he is not physically present, his pleasant memories will remain with us as long as we are alive. Our life is like a bubble in the water. As long as it can keep its physical form, it's a bubble. But when it bursts, there remains nothing but air. Earlier I mentioned I am joyous because he has gone to a better place to pave the way for all of us who are left behind. He cares so much for his family and friends that I am sure he will plead for us to our Creator. Let's rejoice and be happy because there is someone ahead of us to make our stay in the eternal place much more joyous. According to Christian belief, this world is a temporary residence and we all have to leave this world today or tomorrow. Life is short. Baby's passing should open the eyes of ones left behind. Our Creator asked us of two main things: love God more than anything and everyone, and love one another as you love yourself, which is the most difficult directive for most of us. Ego and selfishness lead us to destruction. So maybe this is the right time to reflect on our lives and deeds. My sermon is more than I should have preached. Now, if I don't say a few words about our personal relationship, I may be doing a disservice to Baby's departed soul. The first time I met Baby was on April 13th, 1967. From that day onwards, we were great friends. After his marriage to his beloved wife Raja, she also became one of mine and Kunimor's best friends. Baby and Rajan led a wonderful life together and raised two amazing children, Simikutti and Silikudan. Rajan is lucky to have both of them with her in this difficult time. All I have to ask Sini and Sibi is to shower your love on your mother more than ever before. Because the person who loved her the most is not there anymore. Baby was able to make most of us laugh and cheer with timely jokes. He loved children more than anything. He was willing to go to any extent to make them happy. He was a wonderful human being filled with love, care, compassion, and thoughtfulness. At this time, I would like to extend my family's deepest and most heartfelt condolences to the beloved family of Baby. He will be missed by all, but mainly by one of his best friends. May his soul rest in peace, and he will forever be in all of our hearts. Thank you. Next, we would like to invite Kunimo Totango, Baby Uncle's childhood friend, to say a few words. പ്രിയ രാജേച്ചി, സിമി, ഇവിടെ സമീപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിക്കാറ്റിൻ്റെ അസുഖാംക്ഷകളായ സുഹൃത്തുക്കളെ,
പ്രിയ ജോസച്ച, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും. അതിനുശേഷമുണ്ടായ 20 കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി, സഹോദരനായി, ജ്യേഷ്ഠനായി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഡ്വൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയും മേടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മരണത്തിൻ്റെ ആ നിമിഷം വരെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹം ഈ അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു മാസത്തോളം ഒക്കെ താമസിച്ച് പതുക്കെ പോരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് താൻ ചേച്ചിയും വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. വരുമ്പോൾ തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു അല്പം ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാന് മുകളിൽ ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് 1 മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ കസേര പറഞ്ഞു പോയതാണ് പോയതാണ്. അങ്ങനെ നടുവിന് ശകലം വേദനയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഞായറാഴ്ച വഴി തോന്നുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി ഡോക്ടറെ കാണുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയായി ഒക്കെ കൂടുതൽ പരിശോധന വേണ്ടി അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശനിയാഴ്ച ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോരുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ രോഗം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അറിയാനോ അത് പുള്ളിയെ ദൂരപ്രയോഗമായ രീതിയിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയാനോ കഴിയാത്ത വന്നൊരു സാഹചര്യം. ദൈവം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇതുപോലൊരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് വളരെ വിഷമമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ റോട്ടറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായ അവസരത്തിൽ ആ നീണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഈ വൃത്തരും ദൂരാന്തരവുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇന്നും ആ ധനസഹായം പുള്ളി പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ധനസഹായം അത് ഇന്നും തുടർന്ന് ആ റോട്ടറി ഗ്രൂപ്പുകാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവകാരൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് ജീവകാരൻ ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഏത് പ്രശ്നം പള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെല്ലാം അപ്പോ പരിഹാരവും മനുഷ്യനോട് ഇത്രയധികം സ്നേഹവും ഇത്രയധികം ബഹുമാനവും പാവങ്ങളോട് ഇത്രയധികം അനുകമ്പയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Now we'd like to invite Father Joe Stariel for a prayer.
ദൈവമായ സർവേശ്വരം കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ നിർത്തണമേ നല്ലവരത്തുവലം ഭാഗേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ.
സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആ സ്നേഹപ്പിച്ചവർക്കാവ് ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസൻ ദേവിച്ചോറിനെ വിളിക്കുകയും നിന്നെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരാ, കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടി അർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരാ, സകലത്തിന്റെ നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായേ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദേവദൂതന്മാരുടെ മുടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യർ രക്ഷകരായി കബറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ദുസ്തീനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസാന വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ബേബിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. Thank you, Father Thuriel, for the prayer. Now we would like to invite Joy Vachachara from Chicago, Baby Uncle's longtime friend, for a few words. ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എൻ്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ബേബിയും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 53 വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ്. ഒന്നിച്ച് കോഴ്സ് ചേർന്നത് മുതൽ 1974 ബേബി എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബേബിയും രാജവും എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറാഖിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം 76 ഷിക്കാഗോയിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ 78 വന്ന് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം തുടങ്ങി. ബേബി വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ടവർക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത്, ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത്, നാട്ടിലെ ചോറും കറിയും ഉള്ളത് അത് ബേബിയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താലേ തൃപ്തരാകത്തുള്ളൂ. രാജ്യത്തെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തും, പക്ഷേ എല്ലാം ബേബി തന്നെ ചെയ്താലേ ബേബിക്ക് തൃപ്തിയാവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ സംതൃപ്തനായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വരികയും ശനിയാഴ്ച മുഴുകയും കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചതിനാണ്. ബേബി പൂർണ്ണമായി അറിയാമായിരുന്നു, സമയം എണ്ണപ്പെട്ടതായിരുന്നു. സംസാരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണടച്ചു പോകും, വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു, കാലിൻ്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൂർണ്ണമായും പോകുവാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് എന്ന്. അവനത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നു. വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പലതും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ I'm very concerned about Radha.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർത്ത് ഇവിടെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റധികമൊന്നും പറയാനില്ല. അവരെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. താങ്ക് യു. Next we have Jos Parapally, baby uncle's very good friend from Chicago, to say a few words. Thank you. I don't know where to start. ബേബിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്ന രാജ്യം, CBC, ജോളി, സാം, മറ്റ് ബന്ധുജനങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, I think since 1976 onwards, we were very, very close friends. വെറുതെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ his joke is a spontaneous, creator of jokes. അതിന് പ്രത്യേക സമയമൊന്നുമുണ്ട്. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ ആ ഇൻസിഡന്റിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുള്ളി ഒരു ട്രാക്ക് ചെയ്യും. ചിരിച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞു മണ്ടോ. അത് പുള്ളിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു ഭയങ്കര കഴിവായിരുന്നു. I think those who know him, everybody is going to miss that. പിന്നെ പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വളരെ സുഖലോലുപനായി ഒരു ബോട്ട്, ബെൻസ് കാറ് ഒക്കെ ആയി പോയി. അവിടെ ഒരു നല്ല വീടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡോറ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പോടും കൂടി ഇഷ്ടംപോലെ മീൻകുളം, ഒരു 1/4 ഡസൻ പട്ടി, അൽസേഷൻ നായ എന്ന് വേണ്ട പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തീർത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പുള്ളി പറയും, എനിക്ക് 2 ദിവസത്തെ ചാൻസ് തരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന രീതികൾ വളരെ ഇതാണ്. ഒരു 3 കൂട്ടം മീൻ വറുത്തത്, 2 കൂട്ടം മീൻ കറി, പിന്നെ പോർക്ക്, ബീഫ്, താറാവ്, അപ്പം, ചോറ്, ഈ നെയ്മ് ഒരു 15 കൂട്ടം ഐറ്റംസ് അവിടെ കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി തൃപ്തിയല്ല. നമ്മളിവിടുന്ന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് പിടിച്ച് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ് നിറയും. യു വോണ്ട് ലെറ്റ് യു ഗോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. രാജ്യം മറ്റതെന്തി, അതെന്തി, ഇതെന്തി, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ പുള്ളിയോട് ഒപ്പം ആരെങ്കിലും നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജോയി വാച്ചത്ര പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആണ് പുള്ളി സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം പുള്ളി തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വന്നു. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും മാസത്തിൽ 2-3 തവണയെങ്കിലൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 തവണ ഞാൻ പുള്ളി മീറ്റ് ചെയ്തു. അന്നേരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സ്വീകരണങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ മറക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, ജീവിതത്തിലെല്ലാം നേടി ദൈവത്തിലേക്ക് പുള്ളി തിരിച്ചെത്തി. അത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പുള്ളിക്കൊരു യാത്രയപ്പോൾ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ, നാളെ നീ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ പോയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, while we are alive, be good to others, love others as much you love yourself. That's the only thing lasts long. So I believe he has done that, and we are all going to miss him dearly, baby. Physically you are not here anymore, but mentally you are. I don't think anybody would ever forget about him.
at this point. That's all I wanted to say. I have a lot of jokes that he shared. I don't know, maybe one very funny one I would like to say. You know, my wife is from Tichur side. So the Trishur Pasha, Rajun Samsariyum, I ഞങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളി റോസ്മേരിയെ കളിയാക്കും വർത്താനം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് he created a story, very funny story. Before the marriage, I went there one day and she was not there. You know, my wife, she went to church, she was on the way back to home. So I was waiting at home. So I was talking to his, you know, my wife's youngest sister. She was only 9 years young at that time. She told, oh, Chechi went to the church and she came back. Then she went back again. So I asked her why. She was wearing a pool on her head. അത് താഴെ പോയി, പുള്ളി പറഞ്ഞ ഭാഷ അത് റോട്ടിൽ പോയി. അത് കാരണം ജോസ് വളരെ അപ്സെറ്റാണ്. ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. ആ പൂ റോഡിൽ പോയി എന്ന് പുള്ളി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ധ്വനികൾ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കില്ല. We always crack that joke. Baby, salute for that. With that in mind, I say goodbye to Joy, baby. Thank you. Next, I'd like to invite Jamon Param Carlisle, a very close family friend of baby uncle's. എൻ്റെ പേര് ജയ്മോൻ പറയങ്കാലായി. ബേബിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ നശ്വരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുന്ന ബേബിച്ചേട്ടന് ഒരു പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ യാത്രയ്ക്ക് നൽകാനാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹിന്ദുക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ബേബിച്ചേട്ടനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബേബിച്ചേട്ടൻ പാവട്ടത്തിനടുത്ത് ഒരു വീട് വെച്ച് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ വീട് വെച്ച സമയത്തായിരുന്നു. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആയതുകൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണവും ബേബിച്ചേട്ടനെയും ഒക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കാൽ നോക്കിക്കാണ്ടിരുന്നു. അന്നൊരിക്കലും ബേബിച്ചേട്ടനുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു സൗഹൃദബന്ധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയില്ല. എന്നാൽ 3 വർഷം മുമ്പ് ബേബിച്ചേട്ടൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസമാക്കിയതോടെ ഏറെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു സൗഹൃദബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്നേഹത്തോടും സൗമ്യതയോടും ധർമ്മബോധത്തോടും ഇടപെട്ടിരുന്ന ബേബിച്ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ബേബിച്ചേട്ടൻ പങ്കുവച്ചിരുന്ന തമാശകൾ എക്കാലവും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. കുഞ്ഞുകാലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പെരുമ്പളം പടർത്തുന്ന സ്നേഹിതനായ ബേബിച്ചേട്ടൻ മാറിയിരുന്നു. തമാശകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന ബേബിച്ചേട്ടൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ വീർപ്പണിയിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. ബേബിച്ചേട്ടൻ്റെ ആകസ്മികമായ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്തരായ പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ ചേച്ചി, മക്കളായ സിനി, സിബി, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നീണ്ടൊരു കൂട്ടായ്മയുടെയും അതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും പറയങ്കാല കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ റാഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിലെയും അതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും പേരുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ബേബിച്ചേട്ടനെ ദൈവം പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. Now we would like to invite Shoma Vachachara, baby uncle's longtime friend's daughter from Chicago. Hello, my name is Shoma Vachachara. I've known baby uncle and his family since childhood. My dad, Joy, and baby uncle have been good friends since the 1960s, and through that friendship, Simi and I have become friends.
And I do hope that we end up having a strong and lasting friendship like they did. When we heard about the news that Uncle was sick, my brother and I started reminiscing about our childhood memories. One particular, our favorite memory, was when our parents would say we're going to baby Uncle's house because we get to play in his pool. And this is the house back in Chicago in Bloomingdale. We'd be playing in the swimming pool and baby Uncle, like everybody said, would be at the grill, grilling, while making sure that we were being fed, we were having a good time and taking care of us. I hadn't seen baby Uncle and Auntie in years, and recently they came to Chicago to visit, and it was like old times. We started talking, telling stories, and having a great time. And that just shows the kind of guy that he was and how much love he had for us. Thank you for all the sweet childhood memories, Uncle. You will be dearly missed. Next, can we have Joy Thomas Parapally to say a few words? പ്രിയ രാജൻ സിമി ഒരു ദൈവ നിയമം പോലെയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ കൂടുവാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഒരു വിസിറ്ററാണ്, എല്ലാ വർഷവും അമേരിക്കയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബേബിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് പറയും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തൊട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ്. ബേബിയുടെ അമ്മാച്ചൻ, അമ്മയുടെ ആങ്ങള, അവരച്ഛൻ സച്ചിമുണ്ട് ചവിട്ടുവള്ളിയിലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഭവനത്തിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. പിന്നീട് എയർപോർട്ട്സിൽ പോവുകയും ഇടയ്ക്ക് ലീവിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുകയും സുഹൃത്തുബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മമ്മൂട്ടി, ഇന്നസെൻ്റ്, ജയറാം ഇവരൊക്കെയായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ചിക്കാഗോയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ബേബിയെ കാണുന്നത്. ബേബി അന്ന് ഓടി വന്നെൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നിന്നും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നീണ്ടൂര് സ്ഥിരതാമസമാക്കി ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും കാണുമായിരുന്നു. എൻ്റെ സിനിമ നിർമ്മാണ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തരികയും എൻ്റെ ഒരു നല്ല അബുദാകാംക്ഷയും കൂടിയായിരുന്നു. എപ്പോഴും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും നിനക്കൊരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല, നീ നന്നായി വരും എന്നെപ്പോഴും പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിനക്കെല്ലാം നന്മകൾ നേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കത് അതുകൊണ്ട് അറിയാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബേബി. എന്തായാലും ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ മരിച്ച ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ എത്തുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാനിവിടെ വന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇവിടെ വന്നത്, എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു ജോസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇന്നത് ബേബിയാണെന്ന്. വിശ്വാസം പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ബേബി നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ബേബിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം എൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എൻ്റെ പുല്ലാനപ്പള്ളി കുടുംബം യോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും എല്ലാവിധ ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിക്കുന്നു.
Next, we'd like to invite baby Amoli Chumbatara, baby uncle's neighbor and family friend. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ബേബിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് രാജം, സിമി, സിബി, ബാക്കി സ്നേഹിതരെ, ബേബിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഒരു സ്നേഹമുള്ള, കരുണയുള്ള, എളിമയുള്ള, ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായ ബേബിയാണ്. ഭാര്യയെ പറ്റിയും മക്കളെ കുറിച്ചും കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധയും കരുതലും അനുകമ്പയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ബേബിയുടെ വേർപാട് നമുക്കെല്ലാം വേദനാജനകമാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. ബേബിയുടെ ശരീരം മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബേബിയുടെ ആത്മാവ് ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ 11:25 ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വിടവാങ്ങിപ്പോയ ബേബിയുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലെ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം ബേബിയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാം. Let me add few more words about Baby. Baby was my loyal friend from Chicago since 1982. As you all know, he was the friendliest, smart, and the most comprehensive and humble individual that I ever met in my whole life. I have anything more to talk about him, because it's going to take hours and hours to say everything that we had maintained during our many long years friendship. And thank you, Mary, for maintaining that friendship. And I say goodbye for your eternal life. Thank you. We would like to invite Matthew Chamakaleo from Dallas, who is Baby Uncle's family friend, to say a few words. Good evening, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, രാജാൻറ്റി, സിബി, ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ പേര് മാത്തക്കുട്ടി. ഞാൻ കൈപ്പുഴ പാലത്തിരുത്ത ചാമക്കാരായ കുടുംബാംഗമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ബേബികളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു എൻ്റെ ചാച്ചൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പേരപ്പൻ ചാമക്കാലയിൽ തുമ്മിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ബേബികളുടെ
വളരെ അടുത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധവും സുഹൃത്ത് ബന്ധവും അതിലുപരി ഒരു സഹോദര ബന്ധവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു. ഏകദേശം 2004-2005 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടൻ സൈമനും മദ്രാസിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര കോളേജിൽ ഡാൽസിൽ നിന്നും BSc നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചേട്ടൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റായിട്ട് സിമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു വർഷം ജൂനിയറായിട്ട് ഞാനും ജോയിൻ ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബേബികളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണ്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സിമിയെ കാണാൻ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങളെയും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സിമിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യവും എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ബേബികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, ആ ഒരു അടുപ്പം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ബേബിച്ചേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ ബേബിച്ചേട്ടനും ബേബികളെന്നും എല്ലാം മാറി മാറി വിളിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ബേബികളെ തോട്ടിൽ കുഞ്ഞൻചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി ഇട്ടിച്ച് കുഞ്ഞൻചേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പേരപ്പൻ തുമ്പിക്കുഞ്ഞങ്ങളും ബേബികളും എല്ലാം ചേർന്ന് പാലത്തിട്ട് പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ആരെയൊക്കെ കണ്ടാലും അവരെല്ലാവരുമായി നിന്ന് ഒരു നിമിഷം സംസാരിക്കുവാനും അവർക്ക് എന്ത് കാര്യം ബേബികളോട് സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അദ്ദേഹം എല്ലാവരിലും കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ നടപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇവർ വളരെയധികം തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടായ്മയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ നടപ്പ് ഇവർ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്താണ് നടന്നിരുന്നത്. ആ ഒരു സന്തോഷവും കൂട്ടായ്മയും ഒക്കെ കണ്ടാണ് സോജിയും ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും ഒക്കെ വളർന്നത്. നീണ്ടൂരാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും കൈപ്പഴക്കാർക്ക് ബേബിയങ്ങളൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനായിരുന്നു. കൈപ്പഴയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പാലത്തിട്ട് പള്ളിയുമായിട്ട് അടുത്തുള്ളവരുമായിട്ട് ബേബിയങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. നീണ്ടൂർ ബേബി, അമേരിക്കൻ ബേബി, പാറപ്പള്ളി ബേബി, ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ ബേബികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ പേരിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. That was his unique personality. സമൂഹത്തിലെ ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും, അത് കോട്ടയത്തെ നമ്പർ 1 ക്ലബ്ബായിരുന്ന റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും ഒരേ രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ബേബിച്ചേട്ടന് തന്നെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ സംസാരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ബേബിച്ചേട്ടൻ ഒരു നർമ്മബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബേബിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഴിവ് ബേബിച്ചേട്ടന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ബേബികൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അവനോട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. The question is, have you made an impact in your life? Have you made an impact in this society? Because he has. He has made a huge impact in my life in many different ways, many different times. ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം, നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനിടയായി. അപ്പോൾ ബേബികൾ എന്നോട് എന്താ പറയാം, അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ചീത്ത പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല. Until the moment you call him a liar. The second you call a kid a liar, the game changes from that point. My dear friends, the life lesson that I learned from that conversation was, be truthful to yourself. If you're truthful to yourself, you'll be truthful to the rest of the society. And Baby Chetan showed us that example by living truthfully. Baby, ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി കഥകൾ, നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ നിരവധി കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന്
ദേവചേട്ടൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബേബികളോട് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാനുണ്ട്. അതായത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വേദപാഠത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന വേദപാഠത്തിന്റെ സിലബസിലെങ്കിലും വേദപാഠത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ആകാശങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനായ പത്രോസ് ശ്ലീഹ ഒരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രാസുമായി നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കും. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത നന്മകളും തിന്മകളും എല്ലാം അളന്നു നോക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളെ, അങ്ങ് ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളും അങ്ങ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച പോലെ അങ്ങ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റും അങ്ങയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും അങ്ങയുടെ നന്മയും എല്ലാം വെച്ച് അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടല്ല, വിരിച്ചു പിടിച്ച കൈകളോടുകൂടി അങ്ങയെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന, അങ്ങയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്രോസ്ലിയായി അങ്ങേക്ക് കരുണയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പാരപ്പള്ളി കുടുംബത്തോടും എരഞ്ഞിക്കൽ കുടുംബത്തോടും ചമക്കാലായ കുടുംബത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ വേദനാപൂർവ്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. And now for the few last words, I'd like to invite Simi Chichi. Oh, can I invite Jojo Panyamparambal, baby uncle's best friend's son, to say a few words? I don't know when I first met baby uncle. I assumed it sometime when I was a very little kid. That's how long I've known him. That's how long he was part of my family. I've been listening to a lot of people talk about how much of a good friend he was. I used to think that my dad and baby uncle were best friends, but I realized that baby uncle had a lot of good friends. But one thing I know is that he was my dad's best friend. When we would have parties when I was very young, Dad would always make these lists. Who to invite? Look, Joe's uncle was on that list. Jacob uncle was on that list. There was always one name that was at the top, and that was baby uncle. I'll tell you a little story. When I was like in 8th grade or high school, my mom's brother came to visiting visa. This was way before I learned how to speak Malayalam. Not that I know how to speak very well. And my mom and dad would go to work in the morning. And my sister and I would go to school. He would be at home all day. I was the first one who came back. And so since everyone left in the morning, and I was the first one back, I would ask him, did you eat lunch? But my Malayalam wasn't good, so to my mom's elder brother, I'd say, "Nee garchirondo." I didn't know any better. Then when years later, my parents, my dad's brothers and sisters came, a lot of cousins, and I learned how to speak Malayalam. Then I started thinking, like, the difference between respect when two guys say to each other, "Era me," and I thought, I always knew baby uncle was the only person that my dad talked like that with, and he would say to my dad, "Era me." And
Later, one time I asked my mom, I hear people talking on the phone. And then someone else would say, what is the difference? See, the difference is the first one you only say for your best friends. That's what I remember about Baby Uncle. Now for the final few thoughts, we would like to invite Simi Chichi. Hi, my name is Simi. I'm Baby's daughter. Listening to everyone speak about my dad, it means so much that he had wonderful friends. I never imagined myself standing here talking about my dad on this special occasion. I'm sure all of you have many memories of him, whether you met him for the first time, longtime friend, or family. For me, he was my everything. I have so many memories to share, but that would take so many days to express myself. Some of my favorite memories were from when we were all in Chicago. We would barbecue in the backyard, like Shona said, and the swimming pool. That was the main factor. He would just push us all in the pool in the summer, barbecue all his hot dogs, and we would eat all day. I went for swimming lessons and I never was successful. Of course, my dad taught me how to swim. He even taught Sibi how to swim, and he was probably the youngest kid to learn how to swim on that block. He loved taking risks, and I think that's where I got it from. I remember it was our first time we went to Six Flags with our cousins Sherby and Evie. We were all scared to get on the roller coasters, so we just got on the little kid rides. And then he told us, hey, if you guys don't get on the big Batman ride, which at that time was the biggest, scariest ride, we'll never take you back here. So we got on the ride. Of course, my dad and Sadie Uncle also joined us on that ride. He was always there for us whenever we needed him. When we moved to India, I thought I'd be the only American girl being picked on here and there. He always made it so welcoming. Even he dropped us off at school, he picked us up, always made sure we were fine with our day going by. We took many trips there in India as well, so that we would also get the feeling of being in America. Many of the trips included Quinwan Uncle from Thorntongo, Josie Uncle, Joy Uncle, and Homie Uncle. Those were the closest friends we always spent time with in India. What I don't understand is what happened all of a sudden. I dropped you off at the airport to go to India. You were fine. You ate a burger and fries with me, and you waved goodbye at the top of the stairs. Little did I know that that was the last time I would see you as a healthy dad. When you got admitted, when you came back, you got admitted at MD Anderson, I thought that was the best hospital to get the treatment. You'd be fine. Things will go back to normal. I still am angry at everything that happened, but I know you were in so much pain and you were suffering. I am truly blessed to have taken care of you while you were sick. I wish I had more time to spend with you, Dad. Even in the hospital, he had his good days and bad days. He still made his jokes, and we all laughed at them. Even he came home, and he still had some jokes to tell us. You may think, Dad, that you lost your battle to cancer. In my eyes, you beat cancer. I don't know any other person in this world that would have took all that pain and suffering in that 1 month. We miss you more than ever.
I know you are watching over Mommy, Stevie, and I. You are at peace right now, and that's all that matters. We will be praying for you every day. And having God, a beautiful angel. For the Velia Uptis, we would like to invite Father Sunny Plamutra and Father Joe Thurio. മരിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും ജീവിക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിച്ചാറിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ യാത്രാ വന്ദനത്തിലെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ക്രൈസ്തവരായ നമ്മെല്ലാവരും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസം അതാണ്. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിക്കും. ദൈവച്ചോടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയല്ല, എന്നേക്കും നമ്മോടൊത്തായിരിക്കുന്നതിനായി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ഭവനം മാറ്റുകയാണ്. ബഹുചേട്ടൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകയും ഇളമയുടെ മാതൃകയും ശാന്തതയുടെയും സൗമ്യതയുടെയും മാതൃകയും ശാന്തമായിട്ട് നർമ്മഭാവനയോടെ എല്ലാം കാണുന്ന ആ സ്വഭാവ രീതിയും കൃത്യനിഷ്ഠയുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളാണ് നമുക്കറിയാം. ആ നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവനിത്യപിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പരമകാമികനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധരോടും മാലാഖമാരോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാർന്നിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ നിര്യാണത്തിൽ ആളുകളിലായിരിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് രാജൻ ചേച്ചിക്കും സഭയ്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ടാതെ എല്ലാവർക്കും ജോസിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പേരിലും പ്രത്യേകമായ അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും കർത്താവേ, നിന്റെ കാരണത്തെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുകയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാലകനായ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ പകരമായ തൃത്വത്തെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കോപത്തോടു കൂടിയാവരുതേ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി.
കർത്താവേ, നീ ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കോപത്തിലൂടെ ആവരുത്. കർത്താവേ, നീ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ അസ്ഥികൾ വൈകിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ ആത്മാവത്തിന് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. കർത്താവേ, നീ ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കോപത്തോടുകൂടിയാവരുതേ. മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണകളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ ദരിദ്രത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ഞാൻ എവിടെ പോകും, എവിടെ വിളിക്കും കർത്താവേ, സന്നദ്ധി വിട്ടോടും ആകാശം നിൻ പാർപ്പിടമല്ലോ, കരയും കടലും നിറയുന്നോട് പാതാളത്തിലും അവിടുന്നല്ലോ പാടും വിളിക്കും പാപം ചെയ്തതിനെതിരായി കോപം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കില്ലേ. നാഥാ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹപൂരം വർഷിക്കണമേ ഞങ്ങളിലെല്ലാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നിയമങ്ങളോടുകൂടെ പദ്ധതിസാലായിരിക്കും നല്ലവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നീതിമാൻ അമൃതസമരവുമായ കർത്താവേ, നിലവിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മഹനീയവും ഭയഭീതിയുമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആലംബവും മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹായെ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ആരാധ്യനാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, സന്ദേശവുമായി വന്നരുകി മനമിളകി പേടി വളർന്നൻ സ്വരം
ശരണവും ആശ്രയവുമായ ദൈവമേ, പാപങ്ങളും കടങ്ങളും പൊറുക്കുന്നവനെ, നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന്റെ അഗ്രാഹ്യമായ അനന്തകാരുണ്യം അത്ഭുതാപൂർവം ആരാധ്യവുമാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും, മരിച്ചവരെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും, നിത്യമായി നീ എന്നെ മറന്നു കളയുമ്പോൾ. എത്ര നാളിന്റെ ശത്രു എന്റെ മേൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും, എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, എന്നെ കടാക്ഷിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. പിതാവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവ്വം ഉയർപ്പിച്ച് നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തണമേ. അനുഗ്രഹസമ്പന്നനും പാവങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായേ, നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ച നീതിമാന്മാരോടുകൂടെ ഇവരെയും നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ മനോഹരമായ നിത്യമഹത്വം അണിയിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ദാതപുത്രൻ രൂപായ്ക്കും കീർത്തനഗാനം പാടും. സ്വർഗരാജ്ഞനെ രക്ഷിച്ചു അത്യഗണത്തിന് വൃത്തികളിൽ അറിയ വിമോചനമരുളിയിടാൻ തൻ പ്രിയ സുതനെ നിയോഗിച്ചു. ദൈവം നിത്യസമാരാധ്യൻ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഹൃദയങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രതയാലെ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയ സകലേശ ഭക്തി പാടി നമിക്കുന്നു. പാപങ്ങൾ പൂർത്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളോട് അല്ല ചെയ്ത അവിടെ ആനന്ദിപ്പിച്ച് കർത്താവേ, പാപമംഗലമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സമാധാനത്തോടെ യാത്ര പുറപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മരണശേഷം പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. നിന്റെ പരിപാലനയെ നിരന്തരം പുകഴ്ത്തുവാനായി ഞങ്ങളെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടി ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അവരെ നിരാശരാകാതെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. Oh
ദർശന സുഭഗം ദൈവമേ, നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മനത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരാ. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ, മരിച്ചവരെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ, കർത്താവേ, എന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ പക്കലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ, എന്റെ വിളിയുടെ ശബ്ദം നീ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിഷ്ഠുരങ്ങളാകുന്നു. കർത്താവേ, നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജനതയും നിന്നെ വന്ന് ആരാധിക്കും. നിന്റെ നാമം അവർ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ വലിയവനാകുന്നു. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനും പാപികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. സമയമെടുത്തു ദൈവമിതാ ന്യായാധിപനായടയുന്നു. സ്വീകരണത്തിനൊരുങ്ങിടുവിൻ, സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിടുവിൻ. പരിശുദ്ധന്മാർക്കവനേകും നിത്യാനന്ദവും ആശിസും. മണവാളൻ തൻ വിളി കേൾക്കെ നിദ്രയുണർന്ന കന്യകമാർ വേഗമെടുത്തു വിളക്കുകളും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. കർത്താവേ, നിന്നുടെ ആഗമ ദിവസത്തിൽ പുനരുത്ഥാനം നൽകണമേ. പരിശുദ്ധന്മാരൊത്തുവലം ഭാഗത്തന്നെ നിർത്തണമേ. ശരണം മത്തിനു നീയല്ലോ. ശാന്തി
സന്ധിയിൽ എസെക്കിയാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ശിഷ്ടായുസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത പദ്യത്തിൽ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ നാട്ടിൽ കർത്താവിനെ ഞാൻ ദർശിക്കുകയില്ല. പാതാളത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ മനുഷ്യരെയും ഇനി ഞാൻ കാണുകയില്ല. എന്റെ തലമുറ അവസാനിച്ചു. നാട്ടിലേന്മാരെ കൂടാനും പോലെ അത് മാറിപ്പോയി. മുറിക്കപ്പെടാറായ നെയ്ത്തുനൂൽ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. രാവും പകലും നീ എന്നെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. മീവൽ പക്ഷിയെ പോലെ ഞാൻ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മാടപ്രാവിനെ പോലെ ഞാൻ കുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. കർത്താവെ, എന്നെ രക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. എന്റെ രക്ഷകനും ദൈവമായ കർത്താവേ, രാവും പകലും നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കുവാമേൻ. പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതിയും. മാലാഖമാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാനും നിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനുമായി മരിച്ചവരെ നീ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെയും മനത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. പാപങ്ങൾ പുറത്തുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദയാധികായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയും, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. മനുഷ്യനു ജന്മം നൽകിയ നാഥ, മരണത്തിൽ നീ പുനരുത്ഥാനം പകരുന്നല്ലോ. വാഴ്ത്തിയിടുന്നേ സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആസനം ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം പകരയുമായ നീതി വിധി ദിവസത്തിൽ നിർദാസൻ ദൈവിച്ചേർന്ന് വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ വെറുക്കുന്നവനും കണ്ണുന്നവനും നിധിമാനുമായ വിധികർത്താവേ, ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. മരിച്ചവരെ
ദയാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷ മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ അക്ഷരമായ ദൈവമേ, അഭ്യുദ്യമായ നിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മരമഴ ലോകത്ത് നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ ദാസന് ദൈവചേട്ടന്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗീയ മണവരിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി വാനമേഘങ്ങൾ നീ മഹത്വത്തോടുകൂടി ആകുമ്പോൾ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാതു കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യതയും ആശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ നിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ. അവിടെയും നിന്റെ വർഷത്തോടുകൂടെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്നെ പാടി പുകഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജലത്താൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ കരകൾ കഴുകി നീ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ അനുസരിച്ച് ഭവനത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ശുശ്രൂഷ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേർന്ന യാത്ര വഴി വരികയാണ്. പരിധിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ നിത്യസങ്കീർണമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി ഈ പണിയെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ചന്ദ്രത്തിരവഞ്ചരിക്കുക സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും പരിമള സസ്യങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ബഹുമാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ഈ ചന്ദനത്തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ ഗാനത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും മകനീയമായ തത്വത്തിന് ഗൂഢമായ ശക്തിയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് തെളിയുന്നു. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്നും അവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. മണ്ണിനാഥത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ ഉദ്ധാനം വഴി നവീകരിക്കുന്നവരുമായ കർത്താവെ, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പൂഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ അത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര നിസ്സാരമാകുന്നു. മനുഷ്യനോ നിക്ഷേപം കൂട്ടുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാവുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. കന്യാത്മങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതിയാൽ മണ്ഡപത്തിലാക്കുകയും
ദയാധികത്താൽ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, അഴലും മരണവുമില്ലാതെ ജീവൻ വിളയും രാജ്യത്തിൽ വാനവരോട് ചിരകാലം ആനന്ദത്തോടു വാടിടുവാൻ ദാസനു വരമിന്നരുളേണം. നീതിമാൻ വിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നു. പൗലോസിൻ തിരുവാക്യങ്ങൾ ശാന്തി നിനക്കു പകർന്നിടും. മർത്യത പുണരുന്നു. ക്ഷയമുള്ളോനക്ഷയനാകും. മർത്യതയേവം സകലേശൻ നിതരാം നൂതനമാക്കുന്നു. എന്റെ സഹോദരരെ, മിസ്റ്റർ പൗലോസ് ലീഗ തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. എന്റെ സഹോദരരെ, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ഇന്നും ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോട് കൂടി ഉയർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഗ്ദാനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും. മിശിഹായെ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി ഓരോടും കൂടി മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എന്നും കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവൻ ബുദ്ധിക്ക് വിധേയനാവുകയില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാൽ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടെ ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ഈ ആത്മാവിനോട് കണ്ടു തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ, നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ലോകം വിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യാനന്ദത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം ചിന്തി രക്ഷിച്ച് ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളുടെ കടകളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവുത്ഥാനം വഴി മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷയും ശരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിശിഹായെ, വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയാൽ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശിയാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാസറിന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം നിദ്രിച്ച മിശിഹായെ,
കരയുന്നവരെ കണ്ണുനീർ തുറക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണാനിധിയും പാപങ്ങളും പുറത്തുന്നവരുമായ മിശിഹായെ നിന്റെ ദാസൻ ബേബിച്ചേട്ടന്റെ പാപങ്ങൾ പുറക്കുകയും അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വപിതാവായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനുടെ താഴ്മായ ഈശോമിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായി കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് സശുദ്ധാത്മായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുവാൻ വരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സഭയിലും പിണറായിട്ടും പാവങ്ങളുടെ വാണിജ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും കർത്താവേ, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ധ്യാനിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ മഹനിമായ തത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വര കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുദൃഢനാകുന്നു. ഞങ്ങൾ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീ ആകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വര മരണം വരുമർത്തി കൂടെ പോരും ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചൊല്ലുക നീ അലസത കൂടാതെ. എന്തിനു കരയുന്നു വ്യാകുല മാനസന എന്തിനു വീറുന്നു തിരമാലകള തിങ്ങിമറിൻ ഇളകും കടൽ പോലെ. പാപമെനിക്കുള്ളിൽ പേടി വളർത്തുന്നു. സാത്താൻ നിറയും പകയോടെ സതതമലട്ടുന്നു. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തരായി പ്രത്യേക വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും കാണുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് വന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കാം.
വിളിക്കപ്പെടും മിശിഹാനാഥ പാപികളെല്ലാം നിൻ കൽപ്പനയാലുദ്ധിതരായി ഇരുളു നിറഞ്ഞു രവനിയിലെങ്ങും തിരുവുദ്ധാനം ദീപ്തി പരത്തി അവർ ചിലർ മരിച്ചു പറന്നു വന്നു ദീപികദൂതൻ ധരയിലിറങ്ങി കന്യാംബികതൻ സവിധമടഞ്ഞു മനുജൻ ശരണം ശാന്തിയുമരുളും തിരുസന്ദേശം നേരിക്കേ The funeral program will be at Holy Family. The viewing will start at 9:30 to 10 a.m. and the mass starts at 10. And if you could all place the booklets at the side of the benches, that would be great. Thank you. Yeah.